کامیابیوں کے سفر میں نیا سنگ میل۔ پاکستان سپر لیگ کے جگمگاتے ایونٹ میں دو نئی ٹیموں کی دھماکے دار انٹری۔ پی ایس ایل سیزن 11 کے لیے ٹیموں کی تعداد 8 ہو گئی ہے۔ 185 کروڑ میں سیالکوٹ اور 175 کروڑ میں حیدرآباد پی ایس ایل فیملی میں شامل ہو گئے۔ جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں نیلامی۔ نئی ٹیموں کی نیلامی پورے پاکستان کی جیت۔ پی ایس ایل کے لیے یادگار ترین دن ہے۔ صدر وزیر اعظم فیلڈ مارشل بھی خوش ہیں۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے کہا کہ یہ نیلامی ملک میں سرمایہ کاری پر اعتماد کا ثبوت ہے۔ بڈنگ سے پی سی بی کو 36 ارب روپے کی آمدنی ہوگی۔ سرمایہ کاری کو کرکٹ پر خرچ کریں گے۔ چیمپئنز کی پذیرائی۔ پی ایس ایل ٹیموں کی نیلامی میں رائزنگ سٹار ایشیا کپ کے چیمپئنز اور ہانگ کانگ سکسز کی فاتح ٹیم کو انعامات سے نوازا گیا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے انعامات دیے۔ رائزنگ سٹارز ایشیا کپ کے فاتح شاہینز کو 9 کروڑ جبکہ ہانگ کانگ سکسز کے چیمپئنز کو 1 کروڑ 85 لاکھ روپے کی انعامی رقم دی۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف پرتشدد مظاہرے جاری ہیں۔ مظاہرین کی فائرنگ سے مزید 2 اہلکار جاں بحق اور 30 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ ہلاکتیں صوبے چہار محل اور بختیاری میں ہوئی ہیں۔ مظاہرین نے گورنر کے دفتر اور کئی دیگر سرکاری اور نجی املاک کو بھی نقصان پہنچایا ہے۔ 11 دنوں میں پرتشدد مظاہروں میں مرنے والوں کی تعداد 37 ہو گئی ہے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی میں خارجی ہاتھ ملوث ہے۔ دہشت گردی کے پیچھے فتنہ الہندوستان ہے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا کوئٹہ میں تقریب سے خطاب۔ کہا پاکستان کا امن تباہ کرنے والوں کو مئی میں سب سے بڑا جواب دیا۔ بھارت کو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں زناٹے دار تھپڑ مارا۔ بھارت معرکہ حق میں بدترین شکست کبھی نہیں بھولے گا۔ ہمارے شہداء کی قربانیاں کبھی رائیگاں نہیں جائیں گی۔ جس طرح 2018 میں دہشت گردوں کا خاتمہ کیا، بالکل اسی طرح دوبارہ دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے ختم کر دیا جائے گا۔ آج قومی شاہراہ N25 کا سنگ بنیاد رکھا ہے۔ اسے 1 سال میں مکمل کرنے کا کہا ہے۔ 5 دانش اسکولوں کا بھی سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے۔ کچھی کینال کے لیے 40 ارب روپے درکار ہیں۔ اس پر بھی جلد فیصلہ کر کے بلوچستان کو تحفہ دیا جائے گا۔ دہشت گردی میں جو ہاتھ کار فرما ہیں وہ خارجی ہاتھ جو ہمسایہ ممالک کی طرف سے ہیں، جو اس دہشت گردی کو ہوا دینے کے لیے نہ صرف ٹریننگ مہیا کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، اسلحہ دیتے ہیں۔ ان کے ناپاک عزائم جو پاکستان کے خلاف ہیں، اس کا سب سے بڑا جواب ان کو 6 مئی اور 10 مئی پچھلے سال ملا، جب ہندوستان کی فوج کو ہماری پاکستان کی بہادر فوج نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی دلیرانہ ان کی لیڈرشپ میں وہ زناٹے دار تھپڑ مارا کہ عمر بھر وہ یاد رکھے گا۔ انشاءاللہ دہشت گردی بلوچستان اور کے پی سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ضرور ختم ہوگی۔ M25 جس کو اب پاکستان ایکسپریس وے کا نام دیا گیا، آج اس منصوبے کا ہم نے سنگ بنیاد رکھا۔ جناب علیم خان صاحب اور سیکرٹری کمیونیکیشن اور چیئرمین NHA، ان کو میں نے یہ گزارش کی ہے کہ 2 سال میں نہیں، اس کو 1 سال میں مکمل کریں۔ آج ہم نے 5 دانش اسکولوں کا یہاں پر سنگ بنیاد رکھا ہے۔ 2 اسکول فلف اور ہم چاغی اور واشو میں ہم انشاءاللہ وہاں پر بھی اس کا آغاز کریں گے۔ 40 ارب روپے فلف اور چاہیے کچی کنال کے لیے۔ کچی کنال کے اوپر ہم اگلے 4 ہفتوں میں ٹھوس فیصلہ کر کے بلوچستان کے عوام کو ان کو یہ تحفہ دیں گے۔ وزیر اعظم نے بلوچستان میں پاکستان ایکسپریس وے N25 کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ کراچی تا چمن 810 کلومیٹر طویل سڑک دسمبر 2027 سے پہلے مکمل کرنے کا ہدف۔ شاہراہ کراچی کو چمن کے ذریعے افغانستان اور وسطی ایشیا سے جوڑے گی۔ منصوبے پر 400 ارب روپے لاگت آئے گی۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے منصوبے کو بلوچستان کے عوام کے لیے گیم چینجر قرار دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا NHA 40% کام بلوچستان میں کر رہی ہے۔ 735 ارب سے 16 منصوبے مکمل کیے جا رہے ہیں۔ بلوچستان کے دور دراز علاقوں کو قومی نیٹ ورک سے جوڑنا وفاق کی پالیسی ہے۔ صوبے کی ترقی اسی ویژن کے تحت ہو سکتی ہے۔ وفاقی حکومت کی پالیسی ہے کہ ملک بھر میں انٹر کنیکٹیوٹی کو بہتر بنایا جائے، بلوچستان کے دور دراز علاقوں کو قومی نیٹ ورک سے جوڑا جائے۔ بلوچستان کی ترقی اسی ویژن کے تحت ممکن ہو سکتی ہے۔ سب سے اہم اور لینڈ مارک منصوبہ پاکستان ایکسپریس وے ہے، جو کہ کراچی کوئٹہ چمن تک تقریباً 800 کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ وفاقی حکومت نے اس کے لیے خصوصی فنڈ فراہم کیے ہیں اور اسے 2 سال کی قلیل مدت میں مکمل کرنے کی ہدایات دی۔ یہ محض ایک سڑک نہیں، اس ملک کی ترقی میں اور خاص طور پر بلوچستان کی ترقی کے لیے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اور واضح پیغام بھی کہ بلوچستان پاکستان کا دل ہے۔ یہ منصوبہ پاکستان کی اقتصادی راہداری CPEC کی
तमीम में भी अहम किरदार अदा करेगा, क्योंकि ये बलूचिस्तान के जरिए हमारी जनूबी बंदरगाहों को चीन और वस्ती एशिया से जोड़ेगा। बलूचिस्तान के अवाम के लिए ये एक्सप्रेस वे हकीकी मानों में एक गेम चेंजर है। NHA बलूचिस्तान में 735 अरब रुपए के मंसूबों पर इस वक्त काम कर रहा है। पाकिस्तान की सलामती पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। मुसल्लह अफवाज मुल्क की खुद मुख्तारी और दाखिली इस्तेहकाम के लिए पुरज़्म है। फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर का वाज़ेह पैगाम, कहा पाक फौज कौमी खिदमत की इक़दार को मज़ीद तक़वियत दे रही है। लाहौर गैरिजन के दौरे में अमरीकी आर्मी चीफ ने पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारी, आला तरबियती मयार और जंगी इस्तेदाद में इजाफे से मुतल्लिक इक़दामात का जायज़ा लिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुल्क की सलामती को कोई भी खतरा नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने लाहौर गैरिजन में फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारी और जंगी इस्तेदाद में इजाफे के लिए इकदामात का जायजा लिया। सिपह सालार को ऑपरेशनल तैयारियों पर तफसीली ब्रीफिंग, मुस्तकबिल के जंगी माहौल और तकनीकी जरूरियात के मुताबिक इस्लाहात और मंसूबों पर रोशनी डाली गई। फील्ड मार्शल ने एक खुसूसी फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज का मुआयना भी किया, जिसमें जदीद टेक्नोलॉजी का अमली इस्तेमाल दिखाया गया। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने अफसरान से खिताब में कौमी सलामती को किसी भी खतरे के खिलाफ पाक फौज की जीरो टॉलरेंस की वाज़ेह पॉलिसी पर जोर दिया। सिपह सालार ने कहा मुसल्लह अफवाज मुल्क की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और दाखिली इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान आर्मी जदीद तकाज़ों से हम आहंग रहते हुए नज़्म, पेशा वराना महारत और कौमी खिदमत की अक़दार को मज़ीद तक़वियत दे रही है। तर्जुमान के मुताबिक उन्होंने फौजी दस्तों के लिए कायम खेलों और तफरीही सहूलियात का भी जायजा लिया। अहलकारों की जिस्मानी फिटनेस, हौसले और मजमूई फलाह के लिए स्पोर्ट्स और तफरीह को अहम करार दिया। फील्ड मार्शल का CMH लाहौर में कायम जदीद हाई केयर सेंटर का भी दौरा, जदीद तिबी मरकज के क़याम में इंतजामिया और अमले की काविशों को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से सरबराह बांग्लादेश फ़िज़ाइया एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान की मुलाकात हुई है। दो तरफ़ा ताउन मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ हुआ है। मुलाकात में पेशा वराना ताउन और तरबियती तबादलों को मज़ीद फ़रोग़ देने पर जोर दिया गया है। पाकिस्तान की जानिब से बांग्लादेश के साथ देरपा दिफ़ाई ताल्लुक़ात का आज़म भी किया गया है। बांग्लादेशी एयर चीफ ने पाक अफ़वाज की पेशा वराना महारत को सराहा है और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक अफ़वाज के किरदार की तारीफ़ की है। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने नेवल हेडक्वार्टर्स का भी दौरा किया है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात में आला सतह के दौरों और मुश्तरका तरबियती मशक़ों का तसलसल बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। नेवल चीफ ने ख़ित्ते में बहरी अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक बहरिया के मुख्तलिफ इक़दामात को उजागर किया। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का सऊदी अरब का दौरा। सऊदी शाही फ़ज़ाइया के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल तुर्की बिन बंदर के साथ मुलाकात में दोनों ममालिक की फ़ज़ाई अफ़वाज में ऑपरेशनल ताउन बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक़। दिफ़ाई पेशा वराना महारत और तजर्बात के तबादले को मज़ीद वुसअत देने का फैसला किया गया। एयर चीफ ने सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ फ़याज़ बिन हमीद से भी मुलाकात की। फ़याज़ बिन हमीद ने पाक फ़ज़ाइया के साथ मुश्तरका तरबियत और ऑपरेशनल ताउन बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी का इज़हार किया। किसी को मुल्क की सलामती के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे, वज़ीर आला पंजाब ने खबरदार कर दिया। कहा रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी कुव्वत के साथ अदा करेगी। कुछ लोगों ने एहतजाज के नाम पर रियासत को यरगमाल बनाया। घरों को वीरान करने वाले खुद को मजहबी जमात का नाम देते हैं। लोग मजहब के नाम पर फितना जो है वो उसको फरोग दिया, बेरहमी से हमारे माशरे को उन्होंने तार तार किया। दीन की इससे बड़ी खयानत कोई नहीं है कि कोई दीन का नाम इस्तेमाल करे और फितने को फरोग दे। ये माशरे के लिए जहर है, ये इंसानियत का कत्ल है। एहतजाज के नाम पे उन्होंने रियासत को यरगमाल बनाया। पुलिस के नौजवान, कानून नाफिज करने वाले इदारों के नौजवान, रेंजर्स के नौजवान को उन्होंने शहीद किया, बेगुनाह उनका खून बहाया। लोगों की जिंदगी उन पे तंग कर देना, अल्लाह ताला की जमीन लोगों पर तंग कर देना, बेगुनाह लोगों को शहीद करना, उनका खून बहाना, उनके कारोबार को नुकसान पहुंचाना, इमलाक को नुकसान पहुंचाना। अगर ये फितना नहीं तो और फितना किसको कहते हैं? फितने की जो सरकोबी है वो सिर्फ हुकूमत का काम नहीं है, उसमें मुझे आपकी लम्हा भलमा मुआवनत की जरूरत है। वेनेज़ुएला के तेल पर अमेरिका की इजारादारी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को दो टोक कह दिया है कि हम वेनेज़ुएला से तेल निकालेंगे और इस्तेमाल भी करेंगे। अमेरिका वेनेज़ुएला के तेल पर कंट्रोल गैर मुअय्यना मुद्दत तक रखेगा। हासिल होने वाली रकम से मसनूआत खरीदी जाएंगी, जिनमें ज़रई मसनूआत, अद्वियात, तिब्बी आलात और तवानाई का साजो सामान शामिल होगा। अमेरिकी सदर ने 2027 के लिए फ़ौजी बजट $1.5 ट्रिलियन तक बढ़ाने का इशारा भी दे दिया है। कहा
وینزویلا میں تیل کے وسیع تر ذخائر ہیں۔ معاہدے سے امریکی صنعت اور توانائی سیکٹر کو فائدہ ہوگا۔ کولمبین صدر کو بیمار شخص قرار دینے کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا آج رابطہ بھی ہو گیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ کولمبین صدر کے لہجے سے متاثر ہیں۔ مستقبل قریب میں ملاقات بھی ہو سکتی ہے۔